ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शोभाएमान। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत बाणी गुरु शब्द गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी अपार किरपा रहमत नूं प्राप्त करदियां होइयां हर के नाम की कथा मन भाई दा भाव मन दे विच लै के साध संगत दे अस्थान दे उत्ते साध संगत अस्थान जगमग नूर है गुरु की संगत रूप विच जुड़ बैठे हाँ। गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे जो सतगुरां दे इतिहास दी पवित्र लड़ीवार कथा चल रही है तिस दे विच संध्या दे समय रहरास साहब दे पाठ तो उपरंत हाज़री भर रहे हाँ। गरीब नवाज सच्चे पातशाह मेहर कर रहे हैं। जो कथा दे विच आत्म विचार चल रही है ब्रह्म दी विचार चल रही है। साडा आत्म स्वरूप की है ब्रह्म स्वरूप की है ये जीव आत्मा परमात्मा दी अंश किमें है और इस जीव आत्मा नूं उस परमात्मा दा मेल किमें होवे किमें उहदी लखता होवे ब्रह्म दी। ये सारियां विचारां सतगुरु जी दे अनंन सिख महान विद्वान प्यारे भाई दया सिंह जी गुरु के खालसे नूं गुरु की संगत नूं उन्हां दे सवाल करन तो दस रहे हैं। 15 सवाल गुरु की संगत ने भाई दया सिंह जी नूं ये अध्यात्म दे नाल संबंधित कीते जिन्हां विचों जिवें अग्यान की है अग्यान दीआं किन्नियां किस्मां हन की इहदे दीआं होर 6 संज्ञा हन। इस प्रकार समाधि की है ते जिहड़ियां अवस्थावां हन जीव दीआं जागरत सुपन सुखोपत तुरिया ये अवस्थावां की हन। मूर्छा भाव की है मूर्छा। सो इस प्रकार होर बेअंत जो गुरु की संगतां ने सवाल किए है अविद्या की है। इस प्रकार बंधन की है अध्यात्म किसनूं कहंदे है मुक्ति की है साखी की है जीव की है माया की है। सो इन्हां सारे सवालों के विस्तार सहित उत्तर आप पिछले दीवानां दे विच पिछले दिनां दे विच गुरु किरपा द्वारा सरवण कर चुके हाँ। सो क्योंकि ये ब्रह्म दी विचार है जीव नूं सौखियां समझ नहीं आउंदी जिन्हां दे उत्ते अतिअंत गुरु की किरपा है संगत करते हैं शब्द का अभ्यास करते हैं गुरु की बाणी का अभ्यास करते हैं कथा विचार सरवण करते रहते हैं उन्हां नूं तां सुखै नहीं समझ आ जाती है। कई चीज़ां रह भी जांदियां जिहड़ियां साडी मन बुद्धि तो परे रह जांदियां साडे दृष्टि गोचर नहीं हुंदियां। कई गुरमुख जिहड़े उन्हां नूं बिल्कुल भी समझ नहीं आउंदी क्योंकि नवें संगत दे विच जुड़े हुंदे है। सो इस करके ये तो गुरु किरपा करे तां ही बोलण वाला बोल के इन्हां अवस्थावां नूं दस सकदा समझा सकदा है ते जे गुरु किरपा करे तो समझण वाला सुनन वाला भी तां ही समझ सकदा है। सो जिहदे उत्ते गुरु साहब ने जिन्नी जिन्नी किरपा कीती है उन्होंने समझिया है। दास उत्ते जिन्नी सतगुरु ने किरपा कीती महापुरखों के पासों पढ़िया सुनिया उस दे तहत अपनी ये जिहड़ी संथ्या है तुहाडे चरनां विच कह सुनाई है। क्योंकि संगत गुरु का स्वरूप है तो गुरु नूं संथ्या पढ़ी हुई पाठ पढ़िया होया सुनाईदा उपदेश नहीं करीदा। सो सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करन जो अज अगे विचार आ रही है वो भी आप सिर ते मेहर भरिया हथ रख के करवा लैन क्योंकि सतगुरु विच ये समर्था है वो गूंगियां तो गीता दे अर्थ करवा सकदा है। मरे हुए कुत्तियां दे विच जान पा के ते उन्हां तो ब्राह्मणा पंडितां दे नाल जिवें सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह गोश्त करवा दित्ती सी ना। सो उहदे विच ये समर्था है शक्ति है गुरु किरपा करे आपां अगली विचार नूं बड़े प्रेम दे नाल शरधा भावना दे नाल सरवण करिए। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे महान गुरसिख महान ही किरपा नूं प्राप्त रूह
प्यारे भाई दया सिंह जी संगतां दे सवालों के जवाब दिंदियां होइयां जिवें उन्हां ने पिछे दस्सिया है कि समाधि दो प्रकार की है, एक सविकल्प है, एक निर्विकल्प है। सविकल्प समाधि वो है जिहदे विच ज्ञाता ज्ञान गे इन्हां तिन्नां दा भाव बनिया रहे ते ब्रह्म भाव भी नाल होवे। सो जिहड़ी निर्विकल्प है उत्थे जिथे सब कुछ सुन्न हो जावे, सब कुछ जीरो हो जावे, सिफर हो जावे, अपनी होंद खत्म हो जावे, सिर्फ ब्रह्म भाव नूं लैके ही उहदे विच जुड़िया जावे, ध्यान लाया जावे, उहनूं निर्विकल्प समाधि कहंदे ने। सो निर्विकल्प समाधि ते सविकल्प समाधि दो तरह दीयां समाधि दा जिक्र कीता। उस तो बाद तुरिया पद बारे दस्सिया कि जिथे तिन्नां शरीरां तो परे 25 प्रकृतियां तो परे सो कारण शरीर है, लिंग शरीर ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ सूक्ष्म शरीर कहते हैं उस तो भी परे ਤੇ ਆ ਸਥੂਲ ਪ੍ਰਤੱਖ शरीर तो मन इंद्रियां की पहुँच तो बुद्धि की पहुँच तो जो परे पार ब्रह्म परमेश्वर है सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ हो जाना। जो अंदरला साडा जीव आत्मा जिन्हों साखी भी कहा जाता है वो सब कुछ बैठा होया जो सानू अनुभव कर करा रहा है, दृष्टा है जो अंदर बैठा होया वो सानू जो अनुभव करा रहा है सो ਉਹਦੀ सख्याता साखी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ प्रकार जदों मलन भाव ਦੇ ਸਹਿਤ ਆ ਤਾਂ उस वेले ये जीव है। फिर दस्या कि जो आनंद है आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। आओ जिमें अगे भाई दया सिंह जी बख्शिश कर रहे हैं, गुरु की किरपा नूं संगतां विच वरता रहे हैं। और चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने जिमें आप भाई साहब जी के इन्हां बचनां नूं ब्रह्म ज्ञानी गुरसिखां दे बचनां नूं अपनी कलम द्वारा कलमबद्ध करके छंदाबंदी दे विच बड़ियां उक्तियां जुगतियां दे सहित गुंथन कीता है सोहणे शब्दां दे नाल। सो आओ आपां बड़े प्यार दे नाल अगे सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सवैया शंकर इष्ट कहाँ प्रिय वस्त के दर्शन शीश ही पंछी को जान। समाधि तक तुरिया अवस्था तक भाई साहब जी ने पिछे दसिया। उस तो बाद जो शरीर दे विच साडे 5 कोश है ਜਾਂ 5 पड़दे कह लो, कोश भी जिहड़ा ਇਹਦਾ कोश ਦਾ अर्थ पड़दा भी है तो कोश ਦਾ अर्थ म्यान भी है। कोश ਦਾ अर्थ खजाना भी हुंदा है पर इत्थे ये अर्थ नहीं है खजाने वाला। सो यथा प्रकरण तथा अर्थां ਦਾ जो सिद्धांत विद्वानां ने मन्निया है कि जिस प्रकार का प्रकरण चलदा होवे वो शब्द जिहड़ा उत्थे फिट किया जावे, गुंथन किया जाए छंदाबंदी दे विच, कविता दे विच, शब्द दे विच उहदा उसे प्रकार प्रकरण के हिसाब दे नाल अर्थ हुंदा है। सो इत्थे कोश का अर्थ पढ़दा करांगे। जो साडे 3 प्रकार के शरीर हर एक जीव दे हुंदे है। एक तां बाहरला जिहड़ा स्थूल शरीर है ये दिखाई दिंदा है, एक जो इंद्रियां दा समूह है जिन्हों लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहा जाता, तो एक इस तो भी अगे कारण शरीर है। सो कारण शरीर तो भी परे जो आत्मा जीव आत्मा वसदा है जो ब्रह्म का स्वरूप है उसनूं जानन दे लई इन्हां 5 परदियां की भी जानकारी, 5 परदियां बारे ज्ञान होना जरूरी है। 5 परदे की हन तो भाई साहब जी दसदे हन कि इष्ट कहें प्रिय वस्त के दर्शन शीस यही पंछी को जान। वेदांत दे विच वेदां दे विच महापुरखां ने जिन्हां ने ब्रह्म का स्वरूप अगे संगतां नूं समझाया उन्हां सारियां ने ये जिहड़े 5 कोश है इन्हां नूं 5 पंछियां की तरह मन्निया। तो इन्हां 5 कोशां दे विच जो जो समग्री है जो जो अंग है उन्हां नूं पंछियां दे शरीर के अंगां की तरह दृष्टांत दे के समझाया। सो सब तो पहला कहते हैं कि इष्ट कहे प्रिय वस्त के दर्शन। जिहड़ा साडा बहुत प्यारा होवे, कोई मनुख कह लो, कोई वस्तु मान लो, कोई भी भाव मन दे विच लै लो, कोई भी चीज़ आपां नूं जिहड़ी बहुत प्यारी लगदी है कहंदे उहनूं इष्ट कहा जाता है। बहुत ही प्यारी जिहड़ी वस्तु होवे, बहुत ही प्यार साडा जिथे बनिया होवे, इष्ट कहें प्रिय वस्त के दर्शन। कोई सानू साडी प्यारी चीज़ जिन्हों असीं बहुत प्यार करते हैं वो मिल जाए, जां साडा कोई दुनियावी रिश्तेदार सका संबंधी साडा कोई भी प्यारा है
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਆ ਵਸਤੂ, ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਇਹੀ ਪੰਛੀ ਕੋ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਸ਼, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੂਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੋਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪਿਆਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਖ ਮੋਦ ਦਹਿਨ ਪਰ। ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਹਿਨਾ ਭਾਵ ਸੱਜਾ ਪਰ ਨਾਮ ਹੈ ਖੰਭ ਦਾ। ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਜਾ ਖੰਭ ਜਾਣ ਲਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਗਨ ਹੋਇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਰ ਆਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੋਦ ਹੈ। ਮੋਦ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਚੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਭੋਗਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਰ ਆਨ। ਉਸੇ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਪੰਛੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਖੰਭ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਕੋਸ਼ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਸ਼ਾ ਲਖਿਆ ਵਿਸ਼ਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪੂਛ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਛ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਕੋਸ਼ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਛ ਲਖੀਆ ਤਿਸ਼ਟਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਛ ਜਾਣ ਲਓ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ। ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੂਛ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲਓ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਛ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪੂਛ ਜਾਣ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਸ਼ਟਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੂਛ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਛ ਰੂਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਵੈਵ ਹੈ। ਅਵੈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਾਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜੋ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਵੈਬ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾ ਭਿੰਨ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵੈਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਹਿ ਪੁੰਛ ਸਮਾਨ, ਆਸਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੂਛ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਵਿਅਸਟ ਜੀਵ ਇੱਕ ਕੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵੀ ਚਾਰ, ਕੋਠੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਆ ਬਾਹਰਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਸਥੂਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੋਟੇ ਅੰਗ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਸਰੀਰ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਿਅਸਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਮ ਸਮਸ਼ਟ ਹੈ, ਈਸ਼ ਕੋ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੇ ਹੇਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਸ਼ਟ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੇ ਹੇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਹੇਰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਾਣ ਲਵੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈ ਕੋਸ਼, ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕੋਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਨੋ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਹਾਂ, ਜੀਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਸਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਸ਼ਟ ਈਸ਼ ਕੋ ਧੀਰ, ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮੁਦਾਇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਅਪਾਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਮय, ਅੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਵਹਿਰ ਕੋ ਜਾਨੋ ਸਕਲ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਬਾਹੂ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਹੈ, ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਥਿਰੈ ਜਹ ਧੀਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਥੰਮਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਛ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਮय ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜਾਣੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹੈ, 2 ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਹੈ, ਪੈਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ, ਅਪਾਨ, ਸਮਾਨ, ਉਦਾਨ, ਬਿਆਨ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੁਜਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਆ ਨਾ, ਸਮਾਨ, ਅਪਾਨ, ਬਿਆਨ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਰੇ ਪਾਉਣਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਖੰਭ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਛ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜਾਣ ਲਓ, ਦੋ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਜਾਣ ਲਓ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਛ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਜੋ ਪੰਜੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾ ਤੇ ਬੈਖਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪੁਜ। ਅੰਡਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਜ, ਅੰਡ ਨਾਮ ਆਂਡੇ ਦਾ, ਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੇਰਜ ਜਿਹੜੇ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹੱਥ ਤੇ 2 ਪੈਰ, ਆਪਾਂ ਵੀ 4 ਪਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜੇਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜੇਰਜ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਤਜ, ਸੇਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਦਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਆਂ, ਲੀਖਾਂ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਕੋਲਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਤਜ ਵੀ ਤੀਜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਤਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤਪੁਜ ਹੈ। ਭੂ ਨਾਮ ਹੈ ਭੂਮੀ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਤ ਕਹੀਏ ਜੋ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ, ਦਰਖਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਜੀਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਜ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਖਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਧਮਾ ਹੈ, ਪਸਯੰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਬਾਣੀ ਹੈ। ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੱਧਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਯੰਤੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਹਿੱਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਰਸੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਪ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਔਰ ਬੈਖਰੀ ਔਰ ਮੱਧਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਹੈ ਪਰਾਬਾਣੀ। ਪਰਾਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਹ ਨਾਭੀ ਜਾਂ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਧੁਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾ ਬੈਖਰੀ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਿਰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਪਸਯੰਤੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪੂਛ ਜਾਣ ਲਓ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਹਨ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੋ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ। ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਵੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜੋ 3 ਕੋਸ਼ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੱਸੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਪੰਜੇ ਕੋਸ਼ ਇਹ 5 ਪੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨਮਈ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਕੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਥੂਲ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਹੈ, ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦੀਵ ਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੈ ਔਰ ਅਨਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਇੰਦਰੇ ਮੋਟੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜੋ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਆ 5,
ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਆ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਦਰੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੂਖਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰੇ ਸਥੂਲ ਹਨ, ਮੋਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥੂਲ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਇੰਦਰੇ ਸਥੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਾਤਮ, ਇਹ ਆਪ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨ ਆਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਅਨਾਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਖਮ ਹੈ ਮਨ, ਪਰ ਆਤਮ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਇੰਦਰੇ ਹੈ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਆ ਜਾਂ ਮਨ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ। ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਕੰਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਰੱਜੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਚਲੋ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇੰਦਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਰਾਮ, ਸੁਖ, ਆਰਾਮ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਧਾਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮ ਘਰ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਘਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ
ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਰਿਆਇਆ ਪਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ। ਹਰਿਆਇਆ ਪਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਹਰਨ ਸਮਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਿਰਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਦੂਰ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਭਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ ਵਾਲੀ, ਕਸਤੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਗ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਿਰਗ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਵੀ। ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਇੰਦਰੀਆ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠਹਿਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵ ਤੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਸ ਸਵਾਦਤ ਸੁਖ ਊਪਜੈ, ਅਨੁਭਵ ਜਾ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ, ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਨੂੰ,
ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਰਸ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਸੁੱਖ ਐਸਾ ਉਪਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨੁਭਵ ਜਾ ਕੋ ਨਾਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਡਭਾਗੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖੈਨ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੌਖਾ ਪੱਧਰਾ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖੈਨ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਕਠਿਨ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜੋ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ 15 ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਯਥਾਰਥ ਉੱਤਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਰਸ ਸਵਾਦਤ ਸੁਖ ਊਪਜੈ, ਅਨੁਭਵ ਜਾ ਕੋ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।